Good morning, all of you. What was our last point? Can anyone tell me what was our last point? What was our last point? Can anyone tell me what was our last point? कौन नहीं है का? 46 students are present. What is the last point I have taken? मेघा, खुशी, दीप्ती, शरयू. लास्ट पॉइंट काय आहे? Can you hear my voice? Can you hear my voice? Yes or no? Can you hear my voice? खुशी, साक्षी. Reply me in the chat box, please. Mhm. 15. का? का बरं काय झालं? Can you hear my voice? Yes, ma'am. What was the last point? Unbiased PN junction we have taken.
Unbiased p-n junction, depletion layer formation. Yes. Yes. So we have taken the depletion layer formations. Now the next point that we are going to see, it is nothing but biasing of p-n junction. Biasing of p-n junction, it is nothing but you are applying the external DC voltage. एक्सटर्नल DC voltage तुम्ही अप्लाय करणार आहात p-n जंक्शनला किंवा डायोडला, and that biasing, it is nothing that providing the external DC voltage to the diode or the p-n junction, it is nothing but it is called as what? Biasing. ते म्हणजे काय बायसिंग? मग बायसिंग दोन प्रकारचे आहेत, फॉरवर्ड बायसिंग आणि रिव्हर्स बायसिंग. मग फॉरवर्ड बायसिंग म्हणजे नक्की काय आहे आणि रिव्हर्स बायसिंग म्हणजे नक्की काय आहे ते आपण बघूया. So biasing, what is biasing? It is the process of applying external DC supply voltage, external DC voltage to the p-n junction or the p-n junction, it is also called as a diode. So there are two type of biasing, that is forward biasing and reverse biasing. What is that? Forward biasing and reverse biasing. So we will see the first forward biasing and reverse biasing. Forward biasing मध्ये काय होता आहे? That is, we will see the first forward biasing and the next is reverse biasing. Wait 1 minute. कुठल्या डिव्हिजनला चालू होत नाही बघा की मग लिंकला. पुन्हा एकदा जॉईन होऊन बघा मग आणि ऍडमिट होते का मी बघते. हां हां चालेल. Okay, now first we are going to see that is forward biasing. So now what is forward biasing? So when forward biasing is nothing but, see, हॅलो वेटिंग रूम, मग मी काय केलंच नाही वेटिंग रूम मध्ये. वेटिंग रूम इनेबल करायचे काय?
ते वेटिंग रूमचं कुठं असतंय काय माहिती त्या इनेबल करू डिसेबल करते आता बघा बरं केले मी डिसेबल हां ओके ओके देर वॉज अ प्रॉब्लेम रिगार्डिंग स्टुडंट्स वेटिंग रूम मध्ये जातात वाटतं काहीतरी So forward biasing is nothing but now what is your PN junction? So unbiased PN junction आपल्याला कन्सिडर करायचं आहे. सो पी टाईप मध्ये आणि एन टाईप मध्ये पी टाईप मध्ये त्या डिप्लेशन लेअर मध्ये कुठले आयन्स असतात पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह पी टाईप मध्ये पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह आयन्स असतात डिप्लेशन लेअर असतो ना तुमचा हा दिस इज द डिप्लेशन लेअर in that depletion layer on p side which ions are present immobile ions positive or negative Negative. negative immobile ions are present so here will be a depletion layer negative immobile ions will be present and on the n side positive immobile ions will be present okay n type मध्ये electrons असतात त्या depletion layer and some holes are there and here holes are there beside the depletion layer and some electrons are there. Now this p side it is connected to what? This p side will be connected to what? That is positive terminal and n side will be connected to what? That is negative terminal. N side of the battery that is DC voltage. External DC voltage you are going to provide that is battery you are going to provide okay. So तिथं तुम्हाला पॉझिटिव्ह टर्मिनल पी साईडला कनेक्ट आहे निगेटिव्ह टर्मिनल एन साईडला कनेक्ट आहे मग काय होतं या फॉरवर्ड बायसिंगला ते आपल्याला बघायचं आहे मग तुम्हाला माहिती आहे अनबायस जेव्हा असेल तेव्हा डिप्लेशन लेअर फॉर्म होतो आहे नाव when the positive terminal will be connected to p side and negative terminal will be connected to the n side positive and here positive what will be there force of positive battery of the terminal and the holes which are nothing but the positive charge there will be a force of रिपल्शन पॉझिटिव्ह मध्ये रिपल्शन असणार आहे फोर्स आणि त्यामुळे होल्स will due to this positive terminal the holes will be pushed towards what that is towards the junction that is toward the this junction similarly the negative terminal and number of electrons on the n type these negative electrons will push there will be a force of repulsion between them and these electrons will be pushed towards what that is towards the junction when an electron suppose एक electron आता consider करूया when an electron it is pushed from n to the junction or toward the p junction in the journey it find number of what that is ions which are present in the depletion layer so negative electron will neutralize when an electron will push toward the junction and it crosses the p side what will happen this it will convert this positive immobile ion into the neutral atom it will convert this neutral मध्ये कन्वर्ट करते हे निगेटिव्ह चार्ज आहे आणि हे पॉझिटिव्ह आहे कन्वर्ट करता आहे दिस निगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन विल कन्वर्ट दिस पॉझिटिव्ह आयन्स इनटू व्हॉट न्यूट्रल it will convert its positive ion into neutral similarly the holes when it start it is pushed toward the junction in their journey negative immobile ions are there so it will convert this negative immobile ion into what that is neutral atom it will converts into the neutral atom so number of holes are present number of electrons are present and due to this increase in the DC voltage these electrons and holes will be pushed toward the junction and number of positive and negative ions will be converted into what neutral atoms त्यामुळे या डिप्लेशन लेअर मध्ये काय होणार आहे निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह इमोबाईल आयनची जी काय संख्या असणार आहे ती कमी कमी होत जाणार आहे it will become what it will get decrease as you increase the voltage and at a particular voltage what will happen the depletion region get collapse
ॲट अ पर्टिक्युलर व्होल्टेज दॅट इज नथिंग बट द पर्टिक्युलर व्होल्टेजला काय होत आहे, हे निगेटिव्ह इमोबाईल आयन्स आणि हे पॉझिटिव्ह इमोबाईल्स आयन हे इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स काय करणार आहे, न्यूट्रलाइज करणार आहेत. आणि न्यूट्रलाइज केल्यामुळे एका पर्टिक्युलर व्होल्टेजला हे डिप्लिशन रिजन काहीच राहत नाही. निगेटिव्ह आणि इमोबाईल आयन्स इथं काहीच राहत नाही. डिप्लिशन रिजन कोलॅप्स होतं. अँड ॲज द डिप्लिशन रिजन collapses, what happened? The large amount of an electrons will start flowing from n side to p side and it will be attracted toward the positive terminal. Similarly, the holes will be pushed from the p side to the n side and it will be attracted toward the negative terminal. And due to this number of electrons and the holes crossing the junction, a current will flow opposite to the direction of electrons. Electrons are flowing from n to p side, so the current will flow from positive to negative terminal, and that current is nothing but it is called as the forward current, because it is flowing what during the forward biasing, and it is represented by if, and its unit is milliampere. the unit काय आहे, जो करंट तुमचा फ्लो होतोय फॉरवर्ड बायसिंग मध्ये, तर त्याचं युनिट काय आहे, मिली एम्पियर आहे. ड्युरिंग फॉरवर्ड बायसिंग the diode, that is PN junction, it offer a very you can say a very low resistance ऑफर करते. लो रेजिस्टन्स ऑफर केल्यामुळे काय होते, तुमचं डिप्लिशन रिजन हे कमी कमी होत जाणार आहे आणि एका पर्टिक्युलर व्होल्टेजला ते रिजन कोलॅप्स होणार आहे, लेअर कोलॅप्स होणार आहे आणि लार्ज नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स विल क्रॉस टुवर्ड्स द junction and it will move to p type and it will be attracted toward the positive, and due to this movement of electron toward the positive terminal, the current will flow. That current, it is nothing but it is called as a forward current. लक्षात आलेलं आहे का? Okay with this? Yes, ma'am. सो दिस इज अबाउट द फॉरवर्ड बायसिंग. मग एक लक्षात काय ठेवायचं आहे, 3 पॉईंट्स लक्षात ठेवायचे तुम्हाला. फॉरवर्ड बायसिंगला काय होतं आहे, फॉरवर्ड बायसिंग म्हणजे पी टाईप इट इज कनेक्टेड टू द पॉझिटिव्ह, एन टाईप इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ द बॅटरी. सो व्हॉट इज हॅपनिंग ड्युरिंग द फॉरवर्ड बायसिंग? फॉरवर्ड बायसिंगला डिप्लिशन रिजन काय होतो आहे, कमी होतोय का जास्त होतोय? व्हॉट इज हॅपनिंग टू द डिप्लिशन लेअर? काय होतं डिप्लिशन लेअर? एनीवन? व्हॉट इज हॅपनिंग? साक्षी, हिना, ऋतुजा, जय. What is happening to the depletion layer? Decrease होते. So depletion layer decreases. Okay. So that point you are going to remember. It can be asked for the MCQ during the forward biasing. What is happening to what depletion layer? Depletion layer काय होतो आहे तुमचा? Depletion layer काय होतो आहे? Decreases. And at a particular voltage, what is happening? Depletion layer, that is depletion layer get कोलॅप्स होतो आहे. आणि कोलॅप्स झाल्यामुळे तुमचा काय होणार आहे, लार्ज नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम it will cross the junction, it will go to p side and it will come to the positive terminal. Similarly, the holes, they are attracted towards the negative terminal, and due to this electrons and holes, there will be a flow of an current, and that current, it is nothing but from positive to negative, and that current, it is called as the forward current, which unit is what, milliampere. Okay. सो हे तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे. फॉरवर्ड करंट त्याचे युनिट काय आहे, मिली एम्पियर मध्ये आहे. ओके. आणि ड्युरिंग द फॉरवर्ड बायसिंग द डायोड ऑफर व्हॉट, अ लो रेजिस्टन्स ऑफर केल्यामुळे तुमचा करंट फ्लो होतो आहे तो मिली एम्पियर मध्ये. लक्षात घ्या, हे 3 पॉईंट लक्षात ठेवायचे आहेत. फॉरवर्ड बायसिंग, डिप्लेशन लेअर कमी कमी होत आहे आणि पर्टिक्युलर व्होल्टेजला, एक्सटर्नल डीसी व्होल्टेजला तुमचं डिप्लेशन लेअर कोलॅप्स होऊन फॉरवर्ड करंट फ्लो होतोय, तो जो मिली एम्पियर मध्ये आहे त्याचं युनिट मिली एम्पियर मध्ये मेजर केलं जातं. मग तुमचा हा करंट फ्लो झाल्यामुळे डायोड का ऑफर करता आहे, व्हेरी लो रेजिस्टन्स ऑफर करते आहे, त्यामुळे तुमचा करंट हा फ्लो होतो. लक्षात आलेले आहे ते 3 पॉईंट्स जे काय MCQ ला विचारू शकतात. ओके विथ दिस? Yes, ma'am. Okay. Now the next part is nothing but, now in the forward biasing only, आपल्याला जर ग्राफ ड्रॉ करायचा असेल व्होल्टेज वर्सेस करंट आफ्टर फॉरवर्ड बायसिंग, when you apply the p type to the positive terminal and n type to the negative terminal, त्यावेळेस जर आपल्याला ग्राफ ड्रॉ करायचा असेल, त्या ग्राफला आपण काय म्हणतो आहे, that is nothing but during the forward biasing only it will be VI characteristics.
त्या ग्राफला आपण काय म्हणतो आहे, VI कॅरेक्टरिस्टिक्स. म्हणजेच काय आहे, व्होल्टेज आणि करंट कॅरेक्टरिस्टिक्स. व्होल्टेज आणि करंट कॅरेक्टरिस्टिक्स कधी, फॉरवर्ड बायसिंगला. व्होल्टेज आणि करंट कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे व्होल्टेज वर्सेस करंट चा ग्राफ. कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजेच काय, ग्राफ ऑफ व्होल्टेज वर्सेस करंट ड्युरिंग विच बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग. ओके, सो दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड. व्हॉट इज द ग्राफ ऑफ, म्हणजे जर थेरी पार्ट विचारला असेल तर VI कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे नक्की काय आहे. दॅट इज, इट इज अ ग्राफ ऑफ व्होल्टेज वर्सेस करंट ड्युरिंग द फॉरवर्ड बायसिंग. As well as during reverse biasing also we are going to draw the graph of voltage and current characteristics. मग तो जो फॉरवर्ड बायसिंगचा ग्राफ आहे तो कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये असतो, दॅट इज नथिंग बट फॉरवर्ड. ॲज इट इज अ फॉरवर्ड करंट, व्हॉट एव्हर द व्होल्टेज विल बी अप्लाइड, व्होल्टेज हे सगळे पॉझिटिव्ह व्होल्टेज अप्लाय करणार आहे आपण, आणि करंट पण तुमचा काय करंट होणार आहे, फ्लो होणार आहे, पॉझिटिव्ह करंट फ्लो होणार आहे फ्रॉम पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. सो द ग्राफ विल बी व्हॉट, इट विल बी द ग्राफ बिटवीन करंट अँड व्होल्टेज. So voltage you are going to take on x axis, that is volt, and current you are going to take on what, that is a forward current which will be in milliampere. आता मी काय सांगितलेलं आहे, जेव्हा जेव्हा तुम्ही व्होल्टेज इन्क्रीज करणार आहात, whenever you increase the voltage what will happen, इनिशियली जे काय तुमचं इथं ब्रेकडाऊन व्होल्टेज आहे नेगेटिव्ह आणि इथं पॉझिटिव्ह, एक इंटेन्स इलेक्ट्रिकल फील्ड तयार केले होते इथं अनबायस कंडिशनला, आणि त्या इंटेन्स इलेक्ट्रिकल फील्डला आपण काय म्हणतो आहे, बॅरियर पोटेन्शियल म्हणतोय. लक्षात घ्या, ते मागच्या वेळेस मी सांगितलेलं आहे. बॅरियर पोटेन्शियल म्हणजे नेगेटिव्ह त्याचं टर्मिनल कुठं असते, पी साईडला, आणि पॉझिटिव्ह टर्मिनल कुठं असते, एन साईडला. एज इज ऍक्टिंग एज अ बॅरियर टू क्रॉस द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टू पी साईड. बॅरियर ऍक्ट होते, ऑपोजिशन ऍक्ट होते, त्यामुळे त्याला बॅरियर पोटेन्शियल म्हणतोय. आणि ते 0.3 आहे जर्मेनियमसाठी आणि 0.7 आहे सिलिकॉनसाठी. हे आपण बघितलं होतं मागच्या वेळेस. ओके, मग त्यावेळेस जेव्हा तुम्ही VI कॅरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करता आहात, मग जेवढं तुम्ही व्होल्टेज जसं जसं तुम्ही इन्क्रीज करणार आहे, स्टार्टिंग फ्रॉम झिरो पासून जर तुम्ही इन्क्रीज केलं, जसं तुम्ही व्होल्टेज इन्क्रीज करणार आहात, देअर विल बी अ negligible amount of current which will be flowing through this. Initially the current will be what, it will not flowing, negligible amount current flow होणार आहे, कारण की हे डिप्लिशन लेअर असणार आहे. इथं डिप्लिशन लेअर असल्यामुळे करंट इलेक्ट्रॉन्स हे एन कडून पी कडे जाणार नाहीत, पी कडून एन कडून होल्स मुवमेंट होणार नाहीये. मग जेव्हा जसं तुम्ही व्होल्टेज इन्क्रीज करणार आहात, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0.1 0.3 0.4 like that. Up till that what will happen, the depletion layer will start decreasing. डिप्लिशन लेअर तुमचं काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. का, तुम्हाला सांगितलेलं आहे, नेगेटिव्ह अँड नेगेटिव्ह देअर विल बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन अँड द इलेक्ट्रॉन्स ॲज यू मूव्ह हिअर द नेगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन्स विल कन्वर्ट दिस पॉझिटिव्ह इमोबाईल आयन इंटू न्यूट्रल, आणि त्यामुळे नंबर ऑफ नेगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह इमोबाईल आयन डिक्रीज होणार आहेत, आणि त्यामुळे तुमचं डिप्लिशन लेअर काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. जेव्हा तुम्ही 0.1 0.2 0.3 0.4 असं जात आहे, त्यामुळे नंबर ऑफ नेगेटिव्ह अँड इमोबाईल आयन्स डिक्रीज होणार आहेत, डिप्लेशन लेअर कमी कमी होत जाणार आहे, and small amount of current is going to flow due to that. So that will be very negligible current, which will be flowing here. Okay, so that will be very negligible current. But when the DC voltage reaches, suppose for silicon it reaches at 0.7, that is nothing but barrier potential. What will happen, 0.7, at 0.7 what will happen, the depletion layer, number of electron positive and negative immobile ion, it will reduce towards 0 and the depletion region will get collapse झाल्यामुळे number of electrons, it will start moving from what, n to p side, and it will be attracted toward the positive. Similarly, due to the depletion region collapse, what will be there, the holes will be attracted toward the positive terminal, and at 0.7, after 0.7 this depletion region collapse and an exponential increase of the current is there. So 0 to A there will be a negligible change as you increase the voltage 0.1 0.3 till 0.7. जसं जसं तुम्ही इन्क्रीज करणार आहात तोपर्यंत तुमचा नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट असणार आहे, व्हेरी स्मॉल करंट विल बी देअर. बट ॲट 0.7 व्हॉट विल बी देअर, डिप्लेशन रिजन विल गेट कोलॅप्स अँड देअर विल बी एक्सपोनेन्शियल increase in the current. That current, it is nothing but it is called as a forward current. So your graph, it is divided into two parts, that is 0 to P and P to Q. So P to Q, after the depletion region collapse,
the graph will be what? Exponential increase. And 0.02 p there will be what? Negligible amount of current which will be flowing through the diode, because द रिप्लेशन रिजन हे कमी कमी होत चाललेलं असणार आहे, तेव्हा जो काय करंट फ्लो होणार आहे तो नेग्लिजिबल असणार आहे. खरं जसं तुम्ही 0.7 क्रॉस करणार आहे तेव्हा काय होणार आहे? द करंट विल इन्क्रीज अँड दॅट करंट विल बी व्हॉट? इन मिली एम्पियर. दॅट विल बी एक्सपोनेन्शियल इन्क्रीज. लक्षात आलेलं आहे का? हे हा जो ग्राफ आहे फॉरवर्ड करंट वर्सेस that is forward voltage, that is plotted in which quadrant? That is first quadrant. And that graph, it is nothing but it is called as the VI characteristics during what? Forward biasing. And the graph will be what? Exponentially increase. 0 to p there will be small amount of negative and positive immobile ion will get decrease. Depletion region कमी कमी होत चाललेला आहे, त्यामुळे नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होणार आहे. आणि जसं तुमचं व्होल्टेज हे बॅरियर पोटेन्शियल पेक्षा जास्त असणार आहे तेव्हा हे काय होणार आहे? डिप्लेशन रिजन कोलॅप्स होणार आहे आणि करंट तुमचा इन्क्रीज होणार आहे. दॅट करंट इट इज मेजर इन मिली एम्पियर. सो ग्राफ इज डिवाइडेड इनटू 0 to p and p to q. Okay with this? लक्षात आलेलं आहे का? Yes, ma'am. Okay, so that is about the forward biasing and VI characteristics during the forward biasing. Now we will go for reverse biasing and as well as VI characteristics during reverse biasing. Now what is happening in the reverse biasing? How will be your reverse biasing taking place? रिव्हर्स बायसिंग इज नथिंग बट, आता पीएन जंक्शन डायोडला काय होते रिव्हर्स बायसिंगला ते आपण बघूया. सो दिस इज पी टाइप and this is n type. So depletion there will be a negative ions and here it will be positive ions. हा तुमचा डिप्लेशन रिजन आहे, लेयर आहे. इथे इलेक्ट्रॉन्स असणार आहेत आणि होल्स काय प्रमाणात असणार आहेत. तिथं होल्स असणार आहेत आणि काही प्रमाणात हे असणार आहे. आता पॉझिटिव्ह विल बी कनेक्टेड टू व्हॉट? रिव्हर्स बायसिंग. सो पॉझिटिव्ह विल बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव्ह टर्मिनल and negative will be connected to what? That is positive terminal. So this will be your battery voltage. कसं कनेक्ट केलेलं आहे? पी टाइप कुठं कनेक्ट केलेला आहे? एन ला, नेगेटिव्ह टर्मिनलला, आणि एन टाइप कुठं कनेक्ट केलेला आहे? पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ द बॅटरी. सो सच टाइप ऑफ बायसिंग इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज व्हॉट? रिव्हर्स बायसिंग. मग रिव्हर्स बायसिंगला आता काय होतं हे लक्षात घ्या. इन रिव्हर्स बायसिंग what is happening? As negative terminal it is connected to the p side, negative terminal of the battery, and this is holes which are positive charge. Positive and negative, there will be a force of attraction. So the negative terminal will attract the holes. त्यामुळे होल्सची मुवमेंट कशी असणार आहे? इन आउट टू इट विल बी इन दिस वे, that is away from the junction. Junction कुठे तुमचं? हे जंक्शन आहे, vertical line. So it will be away from the junction. The holes are attracted towards what? Negative terminal, due to the force of attraction between the negative terminal of the battery and the holes which are the positive charge. So the direction, so the directions of the holes will be what? That is away from the it will be away from the it will go away from the junction. Similarly the positive battery will be what? Positive battery will be connected to what? The n type. n type मध्ये काय आहेत? इलेक्ट्रॉन्स आहेत. इलेक्ट्रॉन्स असल्यामुळे हे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव्ह चार्ज आहेत आणि हे तुमचा पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. देर विल बी व्हॉट? फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन्स, and therefore this negative electrons will be attracted towards what? Positive side. So negative electrons will be attracted towards what? That is positive side. So त्यांची मुवमेंट कशी असणार आहे? इन दिस वे. इलेक्ट्रॉनची मुवमेंट असणार आहे टुवर्ड्स द पॉझिटिव्ह साइड. ॲज द होल्स आर मुव्हिंग अवे फ्रॉम द जंक्शन,
Electrons are moving away from the junction. Now there will be number of negative and positive immobile ion formation and depletion layer will get increase. तुमचे इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स काय होत आहेत, अवे फ्रॉम द जंक्शन मूव्ह होत आहेत, त्यामुळे हा डिप्लिशन लेअर जास्तीत जास्त काय होतोय तुमचा वाढतो आहे. हे इकडे जात आहेत, हे इकडे जात आहेत, त्यामुळे डिप्लिशन लेअर तुमची काय होती आहे, इन्क्रीज होती आहे, बिकॉज ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ मोर अँड मोर इमोबाईल पॉझिटिव्ह आयन्स. So it will get increased, depletion layer will get increased during the which for biasing, that is reverse biasing. So this condition does not remain for long time. डिप्लिशन रिजन तर इन्क्रीज झालेला आहे, इंटेन्स इलेक्ट्रिकल फील्ड तयार होत आहे. आता डिप्लिशन लेअर जास्तीत जास्त वाढते आणि इंटेन्स इलेक्ट्रिकल फील्ड तयार होत आहे. मग करंट कसा फ्लो होतोय रिव्हर्स बायसिंग? व्हॉट इज हॅपनिंग हिअर? इन द पी साइड देर आर मायनॉरिटी कॅरियर्स. मायनॉरिटी कॅरियर्स पी मध्ये कुठले आहेत? कोणी सांगू शकेल का मला? पी साइड मध्ये मायनॉरिटी कॅरियर कुठले असतात? मेजॉरिटी कॅरियर कुठले असतात? होल्स असतात. मायनॉरिटी कॅरियर्स आहेत इलेक्ट्रॉन्स. So electrons are the minority carrier. Even if the depletion layer is present, होल्स मध्ये इलेक्ट्रॉन्स हे मायनॉरिटी कॅरियर्स आहेत आणि एन टाइप मध्ये मायनॉरिटी कॅरियर्स काय आहेत? होल्स आहेत. ओके, सो दिस whatever the minority carriers are there, minority carrier that is electrons will be attracted towards what? That is positive terminal, and the holes which are present in the n type will be attracted towards what? That is negative terminal, even if the depletion layer is present. मायनॉरिटी कॅरियर जे काय आहेत तुमचे पी मध्ये, that is electrons will be attracted toward the positive terminal and the holes will be attracted toward the negative terminal, and due to this movement of minority carrier there will be a very small amount of current which will be flowing as the electrons are flowing from P to positive terminal, and therefore the current will be flowing. That current, it is nothing but it is called as a reverse current, IR. That current is very small in nano ampere or micro ampere. हा करंट एकदम नेग्लिजिबल असतो. तो करंट कितीचा आहे? नॅनो अँपियर किंवा मायक्रो अँपियर. आणि हा करंट कशावर डिपेंड आहे? मेजॉरिटी कॅरियरवर डिपेंड नाहीये. म्हणजे जे काय होल्स आहेत पी मध्ये किंवा एन्स इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते कशावर डिपेंड आहे? मायनॉरिटी कॅरियर जे पी मध्ये आहेत, दॅट इज इलेक्ट्रॉन्स, आणि एन मध्ये जे आहेत ते होल्स. दिस करंट फ्लोज इन रिव्हर्स बायनॉरिटी. द करंट इज flowing but the current is very small in nano ampere or micro ampere, and it is due to the minority carrier. फॉरवर्ड बायसिंग मध्ये जो काय करंट असतोय तो तुमचा तो मेजॉरिटी कॅरियर मुळे फ्लो होतोय, कारण की लार्ज नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स डिप्लेशन लेयर कोलॅप्स झाल्यानंतर लार्ज नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रॅक्टेड टुवर्ड द पॉझिटिव्ह अँड होल्स विल बी अट्रॅक्टेड टुवर्ड द निगेटिव्ह. मायनॉरिटी नाहीये, मेजॉरिटी कॅरियर मुळे होतं. तर रिव्हर्स बायसिंग मध्ये मायनॉरिटी कॅरियर मुळे तुमचा करंट फ्लो होतोय, लक्षात घ्या. आणि मायनॉरिटी कॅरियर हे थर्मली जनरेटेड आहेत. मायनॉरिटी कॅरियर हे कुणामध्ये आहेत? दे आर टेम्परेचर डिपेंडेड, कारण की ते कशामुळे जनरेट झालेले आहेत? थर्मली जनरेटेड आहेत. Minority carrier are temperature dependent because they are thermally generated. So when the temperature will remain constant, number of minority carrier will be also what? Constant. So even if you increase the reverse voltage, जरी तुम्ही रिव्हर्स व्होल्टेज एका पर्टिक्युलर लिमिट पर्यंत तुम्ही इन्क्रीज केलं तरी तुमचा रिव्हर्स करंट हा काय राहतो? कॉन्स्टंट राहतो, बिकॉज नंबर ऑफ मायनॉरिटी कॅरियर आर वॉट? कॉन्स्टंट इफ द टेम्परेचर इज कॉन्स्टंट. नंबर ऑफ मायनॉरिटी कॅरियर हे कॉन्स्टंट आहे जर तुमचं टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहिलं तर. मग तो जो करंट आहे तो तुमचा करंट कॉन्स्टंट राहतो, अँड दॅट कॉन्स्टंट करंट इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज व्हॉट? सॅच्युरेशन करंट. तो करंट तुमचा काय आहे? सॅच्युरेशन करंट आहे. जरी तुम्ही व्होल्टेज रिव्हर्स व्होल्टेज एका पर्टिक्युलर लिमिट पर्यंत इन्क्रीज केलं तर. ओके, so if you increase the voltage up to a particular limit, the reverse current remain constant because it is dependent upon minority carrier, and minority carrier are temperature dependent. The temperature throughout the experiment constant राहिलं तर the number of minority carrier हे constant राहणार आहे, आणि त्यामुळे जो करंट आहे तो पण तुमचा कॉन्स्टंट राहणार आहे जरी तुम्ही रिव्हर्स व्होल्टेज इन्क्रीज केलं अप टू अ certain limit. So that current, it is nothing but it is called as what? Saturation current. लक्षात घ्या, रिव्हर्स बायसिंग मध्ये काय होत आहे? डिप्लेशन रिजन तुमचं काय होणार आहे? इन्क्रीज होणार आहे. डिप्लेशन रिजन इन्क्रीजेस, डिप्लेशन लेअर इन्क्रीजेस. डिप्लेशन लेअर इन्क्रीज झाला तर तुमचा करंट कशामुळे फ्लो होतोय? करंट फ्लोज ड्यू टू विच कॅरियर? मायनॉरिटी.
मायनॉरिटी कॅरियरमुळे फ्लो होतो आहे, लक्षात घ्या. मेजॉरिटी कॅरियरमुळे होत नाही. डिप्लिशन लेअर असल्यामुळे तिथं मेजॉरिटी कॅरियर ऍक्ट होतच नाहीत. मायनॉरिटी कॅरियर थोडे प्रमाण आहेत ते अट्रॅक्ट होत आहेत या पॉझिटिव्हला आणि इलेक्ट्रॉन्स हे अट्रॅक्ट होत आहेत निगेटिव्हला. आणि त्यामुळे जो करंट फ्लो होतोय तो तुमचा करंट कशामध्ये असतो, स्मॉल असतो, नॅनो अँपियर आणि मायक्रो अँपियर मध्ये. आणि जर तुमचा हा टेम्परेचर थ्रू आउट कॉन्स्टंट राहिलं तर तुमचा करंट पण काय राहणार आहे, कॉन्स्टंट राहणार आहे. अँड दॅट कॉन्स्टंट करंट इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड ॲज अ सॅच्युरेशन करंट. Even if you increase the voltage up to a particular limit, and that particular limit is nothing but it is called as the breakdown voltage. VBR पर्यंत इन्क्रीज केलं तर तुमचा करंट हा कॉन्स्टंट राहणार आहे. दॅट कॉन्स्टंट करंट इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज व्हॉट, सॅच्युरेशन करंट. लक्षात आलेला आहे का? डिफरन्स लक्षात घ्या. फॉरवर्ड बायसिंग मध्ये डिप्लिशन रिजन कमी कमी होते ॲट अ पर्टिक्युलर व्होल्टेज, कोलॅप्स होत आहे आणि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज होतात आणि होल्स अट्रॅक्ट होतात निगेटिव्हला. आणि त्यामुळे मेजॉरिटी कॅरियरमुळे तुमचा करंट फ्लो होतोय तो फॉरवर्ड करंट मिली अँपियर मध्ये असतो. ओके. इथं काय होतंय, फॉरवर्ड रेझिस्टन्स तुमचा कमी असतो त्यामुळे फॉरवर्ड करंट फ्लो होतोय. इथं रिव्हर्स रेझिस्टन्स तुमचा जो डायोडचा रिव्हर्स रेझिस्टन्स असतो तो जास्त आहे त्यामुळे व्हेरी नेग्लिजिबल करंट फ्लो होतो आहे आणि तो पण मायनॉरिटी कॅरियरमुळे असतो आहे. तो रिव्हर्स करंट नॅनो अँपियर आणि मायक्रो अँपियर मध्ये असतो. इथं डिप्लिशन रिजन जास्तीत जास्त होती आहे, इंटेन्स इलेक्ट्रिकल फील्ड तयार होत आहे. जरे सर मीटिंग मधनच 10 मिनिटं फक्त राहिलेत असं कसं काय सांगितलं यांनी? आ मग आता काय पुन्हा सुरू करायची का? मग ते 10 मिनिटं शिकवायला लागेल की, खरं शिकवायचंय की मला 10 मिनिटं. अजून 10-19 तर झालेत सर. आता अर्धा तासाचंच लेक्चर होणार का? तेवढंच का?